नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मैडिकल और विज्ञान खोज संस्थान का रखिया नींह पत्थर। क्या साडे आयुर्वेद और योग विज्ञान का अज पूरी दुनिया अभ्यास कर रही है। भलके 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करनगे उद्घाटन। मन की बात के 119वें एपीसोड च नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI खेतर विच भारत अपनी मजबूत पछाण बना रहा है। क्या महिला दिवस ते वो एक अजिही पहल करन जा रहे ने जिहड़ी नारी शक्ति नूं होवेगी समर्पित। केंद्र सरकार अते किसान संगठनां विचाले अगले दौर की गलबात 19 मार्च नूं। पंजाब दीआं 3 नगर कौंसलां लई होण वालीआं चोणां लई नामजदगियां वापस लैण तो बाद 191 उम्मीदवार चोण मैदान 'च। ਅਤੇ स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल मोहाली ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाल संबंधित मुख कारकुनां नूं गिरफ्तार करन 'च सफलता हासिल कीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सब लई सेहत उन्हां दी सरकार दे संकल्प सबका साथ सबका विकास दे मुख थम्मां विचों एक है। प्रधानमंत्री ने अज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले विखे बागेश्वर धाम मैडिकल और विज्ञान खोज संस्थान का नींह पत्थर रखते हुए कहा कि साडे मंदिर पूजा के केंद्रां तो इलावा विज्ञान और समाजिक चेतना के केंद्र भी रहे ने। मोदी ने कहा कि साडे ऋषि महापुरुषां ने सानू आयुर्वेद और योग का विज्ञान दिता जिसका अज पूरी दुनिया च अभ्यास किया जा रहा है। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। अत्याधुनिक मशीनां ਅਤੇ माहिर डॉक्टरां नाल लैस कैंसर हस्पताल गरीब कैंसर मरीजां दा मुफ्त इलाज करेगा। मध्य प्रदेश, बिहार और असम के अपने 3 दिना दौरे दौरान प्रधानमंत्री अज मध्य प्रदेश पहुंचे जिथे वो भोपाल विच 2 रोज़ा ग्लोबल निवेशक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी करेंगे। भलके प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर का दौरा करेंगे जिथे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के 9.7 करोड़ तो वध किसानां नूं 21,500 करोड़ रुपए तो वध दी सीधी वित्ती सहायता मिलेगी। वो बिहार विच वख-वख विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन करेंगे। उस तो बाद प्रधानमंत्री झुमोइर बिनंदनी 2025 इवेंट विच शामिल होने लई गुवाहाटी जाणगे। मंगलवार वो एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी करेंगे। आंदे सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल विखे 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव म्यूजियम विच हो रहा है। लगभग 200 एकड़ विच फैलिया यह म्यूजियम देश दीआं सारियां जनजातियां अते मनुखी जीवन के रहन सहन अते सभ्याचार नूं प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद वालों चलाए गए सिक्ख्या अते समाजिक सुधार प्रोग्रामां ने समाज विच सकारात्मक बदलाव लियाउण विच अहम भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद नूं भारतीय पुनर जागरण का प्रमुख थंम दसदे हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हां दीआं सिक्ख्यावां सानूं हमेशा प्रेरित करदियां रहणगीआं। उन्होंने कामना की कि हरेक नागरिक देश के प्राचीन मान नूं मुड़ स्थापित करन दे स्वामी दयानंद सरस्वती दे विचारां तो प्रेरणा लैके भारत नूं एक विकसित राष्ट्र बनाउण दी दिशा वल अगे वधेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस यानी AI के खेतर विच भारत तेजी नाल अपनी मजबूत पछाण बना रहा है। आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम राही राष्ट्र नूं संबोधन करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के लोग नवीं टैक्नोलॉजी अपनाउण च किसी तो भी पिछे नहीं ने। उन्हें दस्सिया कि हाल ही विच जद वो AI के एक वड्डे सम्मेलन च हिस्सा लैण लई पेरिस गए तो उत्थे दुनिया ने इस खेतर विच भारत की तरक्की की शलाघा की है।
मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਥੋਡਾਸਮ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਾਸ਼ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਰਾਕੇਟ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਮੰਗਲਯਾਨ, ਆਦਿਤਿਆ L1 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 104 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 460 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ X ਅਤੇ Instagram ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे X, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨੇ।
उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੀਨ ਪੀਰੇ ਲੋਕਰੋਇਕਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਾਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕੱਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੇਸ ਇਨਵੈਲੀਡੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਇਕੋਲੋ ਮਿਲੀਤਾਈਰੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਸਿਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜ ਦੀ 3ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊਵੇ ਚੈਪਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने उनको भी रखा है और डल्लेवाल जी, पंडेर जी किसान नेताओं की बात को ध्यान से सुना है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। देखिए, किसान जथेबंदियों ने एक ही मांग की थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। जितने जो भाव केंद्र सरकार तय करता है उसके ऊपर लीगल गारंटी होनी चाहिए। इसी के ऊपर चर्चा हुई और ये इसका जो जितना डाटा था, जितने अपने अपने व्यू थे, डिफरेंट जो किसान आगू है उन्होंने अपने अपने व्यू रखे थे, तो उसको लेके मैं समझता हूँ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 113, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ 37 ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 41 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2.32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5 ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ ਸ਼ੁਭ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।